ದೇವಭೂಮಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುಡಿದವರು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪೊಲೀಸರು, ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಡೀ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇಡೀ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ 66,52,00,000 ಯಾತ್ರಿಕರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇತ್ತು, ಆ ನಂತರ ಮೈಸುಡುವಂತ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಮುಗಿದು ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜನರನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಕುಂಭ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಜನ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳೋಣ. सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसा हो गया सर आपका ड्यूटी पूरा महाकुंभ में? बहुत अच्छा लगा, पहली बार ड्यूटी आई है हमारी कुंभ में, बहुत अच्छा लगा हमें ड्यूटी करके। यही भारत निवासियों का एक पवित्र समय है, आप कैसे देखा सर महाकुंभ को? महाकुंभ को सर बहुत अच्छे से देखा, ये देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व से लोग आए हैं इसके लिए, क्योंकि ये प्रयागराज है, सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज। यहाँ पे हमें ड्यूटी करके फैमिली आई है सर, आपका फैमिली आया? हाँ सर, फैमिली आया था, नहला के उनको भेज दिया। अभी हम ड्यूटी पे हैं, इस वजह से सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। पूरा ड्यूटी सेवा है सर, ये सनातनियों का सेवा, भारत का सेवा है सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सनातनियों की सेवा। कितना दिन हो गया आपको महाकुंभ? हमको सर यहाँ पे 2 महीने से ज्यादा हो गए जी। गर्मी है, ठंडी है, पूरा वेदर आप देखा। आपका गांव किधर सर? मेरा सर आगरा है जनपद। ताजमहल? ताजमहल। अब उत्तर प्रदेश का आगरा। कैसा है आपका फैमिली पूरा, कैसा खुश हुआ सर ये महाकुंभ से? अरे सर, उन्होंने सोचा कि 144 साल बाद आया महाकुंभ, अब दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस वजह से इसी बार स्नान करते हैं, इस वजह से वो पूरा फैमिली आया। ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೌರಭ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೌರಭ್. ಸರ್ नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर ये महाकुंभ का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और पहली बार ऐसा भव्य कुंभ और भव्य दृश्य देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। आपका चैलेंज क्या होगा सर इधर महाकुंभ में? करोड़ लोग आया, आपका सिब्बंदी पूरा आपको कैसा सपोर्ट किया, वैसा हो गए सर? चैलेंज बड़ा अच्छा रहा, हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश बहुत अच्छे रहे, उनके दिशा निर्देश पे हम लोगों ने काम किया, जिससे काम आसानी से हो सका। लोग एक पवित्रता का अनुभूति देख के जाए सर, आपको कैसे देखा सर? आपको महाकुंभ को कैसा देखा सर? आपको ओ पूरा सर? हमने लोगों की अनुभूति देखा, उनको बहुत अच्छा लगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। उनकी खुशी हमारी खुशी, वो लोग सुरक्षित यहाँ से गए। इस जगह पे जहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी, यहाँ पे करोड़ों लोग का आना जाना रहा, जो कि आप देख रहे थे। यहाँ पे किसी पे कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, सब लोग हंसी खुशी आए और हंसी खुशी गए। सर आप डुमकी स्नान किए सर? मैं अभी नहीं स्नान किया, मैं ना स्नान कर पाया, ना मैं अपनी फैमिली को ला पाया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अपनी फैमिली को लेके आऊँ। ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ನೋಡಿ, ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡುಮ್ಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೋಡ್ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಭಾರತದ ಗತ ವೈಭವವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು, ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರ್ಯಾ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಭೂಮಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುಡಿದವರು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ
ಏನು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪೊಲೀಸರು, ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಡೀ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇಡೀ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ 66 ಕೋಟಿ 52 ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇತ್ತು, ಆ ನಂತರ ಮೈಸುಡುವಂತ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಮುಗಿದು ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜನರನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಕುಂಭ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಜನ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಂದಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳೋಣ. सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसा हो गया सर आपका ड्यूटी पूरा महाकुंभ में? बहुत अच्छा लगा, पहली बार ड्यूटी आई है हमारी कुंभ में, बहुत अच्छा लगा हमें ड्यूटी करके। यही भारत निवासियों का एक पवित्र समय है, आप कैसे देखा सर महाकुंभ को? महाकुंभ को सर बहुत अच्छे से देखा, ये देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व से लोग आए हैं इसके लिए, क्योंकि ये प्रयागराज है, सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज। यहाँ पे हमें ड्यूटी करके फैमिली आया सर, आपका फैमिली आया? हाँ सर, फैमिली आया था, नहला के उनको भेज दिया। अभी हम ड्यूटी पे हैं, इस वजह से सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। पूरा ड्यूटी सेवा है सर, ये सनातनियों का सेवा, भारत का सेवा है सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सनातनियों की सेवा। कितना दिन हो गया आपको महाकुंभ? हमको सर यहाँ पे 2 महीने से ज्यादा हो गए जी। गर्मी है, ठंडी है, पूरा वेदर आप देखा। आपका गांव किधर सर? मेरा सर आगरा है जनपद, ताजमहल। ताजमहल। अब उत्तर प्रदेश का आगरा। कैसा है आपका फैमिली पूरा, कैसा खुश हुआ सर ये महाकुंभ से? अरे सर, उन्होंने सोचा कि 144 साल बाद आया महाकुंभ, अब दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस वजह से इसी बार स्नान करते हैं, इस वजह से वो पूरा फैमिली आया। ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೌರಭ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೌರಭ್. ಸರ್ नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर ये महाकुंभ का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और पहली बार ऐसा भव्य कुंभ और भव्य दृश्य देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। आपका चैलेंज क्या होगा सर इधर महाकुंभ में? करोड़ लोग आया, आपका सिब्बंदी पूरा आपको कैसा सपोर्ट किया, वैसा हो गए सर? चैलेंज बड़ा अच्छा रहा, हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश बहुत अच्छे रहे, उनके दिशा निर्देश पे हम लोगों ने काम किया, जिससे काम आसानी से हो सका। लोग एक पवित्रता का अनुभूति देख के जाए सर। आपको कैसे देखा सर, आपको महाकुंभ को कैसा देखा सर? आपको ओ पूरा सर? हमने लोगों की अनुभूति देखा, उनको बहुत अच्छा लगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। उनकी खुशी हमारी खुशी, वो लोग सुरक्षित यहाँ से गए। इस जगह पे जहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी, यहाँ पे करोड़ों लोग का आना जाना रहा, जो कि आप देख रहे थे। यहाँ पे किसी पे कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, सब लोग हंसी खुशी आए और हंसी खुशी गए। सर आप डुमकी स्नान किए सर? मैं अभी नहीं स्नान किया, मैं ना स्नान कर पाया, ना मैं अपनी फैमिली को ला पाया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अपनी फैमिली को लेके आऊँ। ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ सर थैंक यू। ನೋಡಿ, ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡುಮ್ಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೋಡ್ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಭಾರತದ ಗತ ವೈಭವವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು, ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರ್ಯಾ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್. ನಮಸ್ಕಾರ.